قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں پورے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے۔ مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کو خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں۔ اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا سٹائل،
मर गए तो तौबा तो की भी हमने। वो भी फांसी वाला भी ऐसा ही है, 90 साल में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। ये फांसी वाली मिसाल और आसान है। उसको फांसी की सजा सुना दी गई और उसे बताया गया कि 6 महीने बाद आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। ये भी जुल्म है इंसान पर फांसी की सजा देना। बहुत अजाब वाली मौत है जो गला दबा के होती है। इस्लाम ने हुक्म दिया है जिसकी सजा कत्ल है उसको तलवार से सरकलम किया जाए उसका। इसमें तकलीफ कम होती है। जब तलवार लगती है ना उसके यहाँ मुजरिम के, तो सबसे पहले उसका दिमाग का और बॉडी का कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो तकलीफ का एहसास खत्म, लेकिन वहशत बहुत होती है। मकसद था शरीयत का कि लोग जुर्म से बाज आ जाएं, तो ऐसा तरीका इस्लाम ने रखा है कि दहशत बहुत बैठ जाए लेकिन मुजरिम को तकलीफ कम से कम हो। तो जब सर पे उसके मुजरिम के तलवार लगती है तो वो सर खोपड़ी वहां जाके गिरी, तड़पता बहुत है, ब्लीडिंग होती है। और इस्लाम में यह भी हुक्म है कि फांसी की सजा बंद कमरे में ना दी जाए, यानी कत्ल करने की सजा, बल्कि ये खुलेआम चौक में दी जाए, सारी दुनिया अपनी आंखों से देखे ये, ताकि मुआशरे में कत्ल रुके। अब देखो मुजरिम के साथ भी एहसान कि उसको कम सजा दी, यानी उसको तकलीफ से बचाया जा रहा है, और लोगों के साथ भी एहसान, उन पर दहशत बिठाई जा रही है तो लोग कत्ल से बाज आए। मुझे याद है 20-25 साल पहले, हमारे बचपन की बात है, कि एक सऊदी अरब से हमारे एक दोस्त आए मिलने के लिए। वो थे असल में बलोचिस्तान के थे, लेकिन बायबॉर्न सऊदी थे। वो तो बलोची भी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे, अरबी भी बोलते थे। कहने लगे मैंने जब पहली मर्तबा सऊदी अरब में सरकलम होते हुए देखा है, बलोची थे बड़े मजबूत, बिरोही, कह रहे मैं 2 घंटे ऐसे कांपता रहा हूं लाश को देख के ना, जो सरकलम किया है, तो 2 घंटे में ऐसे खौफ से कांपता रहा हूं। तो बताओ जिसने ये मंजर देखा हो वो कभी किसी के कत्ल का सोच सकता है जब उसको पता हो कि मेरा भी अंजाम होगा। खैर बात कहां से कहां चली गई जी। हाँ, मैं ये कर रहा था कि डाकुओं पर शरीयत ने रहम नहीं किया है। खैर मैं ये कर रहा था कि एक शख्स 90 साल की उम्र, उसकी सारी जिंदगी कत्ल में गुजरी, डकैतियों में गुजरी, जुल्म में गुजरी। कोर्ट ने फैसला किया, जो कि नहीं करती आमतौर पे, लेकिन कर दिया कि इसको फांसी पे लटकाया जाएगा, 6 महीने बाद लटकाया जाएगा। इसे लोगों ने आके बताया तौबा कर ले, गुनाह से माफी। ये कह रहे नहीं करूंगा तौबा में। वो 6 महीने भी उसने गुजार दिए, कुफर बोलता बकता रहा, कोई खुदा नहीं है, कोई मुझे दोबारा रिहाई मिली, दोबारा ये काम करूंगा। यहां तक कि 1 हफ्ता रह गया, फिर इसे किसी मौलाना साहब ने कहा तौबा कर ले, कह रहे नहीं करूंगा तौबा। फिर 1 दिन रह गया, फिर 1 घंटा रह गया, फिर आखिर का 1 मिनट रह गया। इसे 6 महीने पहले भी यकीन था कि मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन तौबा नहीं कर रही है, इस चांस पे कि शायद रिहाई हो जाए। बाज लोग जबान के बड़े पक्के होते हैं, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। कहते हैं जैसे हम अंदर से वैसे ही हम बाहर से। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे ना, मौत के वक्त कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा नहीं, अब अगर मैं पढ़ूंगा लोग कहेंगे सारी जिंदगी जिस दीन पर कायम रहे मौत के डर से, तो मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। जैसा जो मैं हूं अंदर से वैसा ही मैं क्या हूं। उनकी एक राय थी कि मैं जैसा रहा हूं वैसा ही रहूंगा मैं। हमारे नबी को बहुत अफसोस हुआ, बहुत गम हुआ। अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आपको मोहब्बत है, हिदायत का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है। ये नहीं कि आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको हिदायत भी दे दें, ये नहीं हो सकता। हिदायत तो जो चाहेगा उसे मिलेगी, और ये अल्लाह के हाथ में है। हजरत बिलाल का नबी से कोई रिश्ता नहीं, गुलाम, रंग भी स्याह, कौम भी अलग, गुलाम, उनको हिदायत मिल गई। चाहत थी उनके दिल में, तलब थी। तो बाज ऐसे होते हैं कि वो इकरार नहीं करते, वो कहते हैं मौत के वक्त भी हम नहीं। हालांकि मौत के वक्त उनको ये होता है कि शायद इस्लाम ने जो कुछ कहा हो वो सच कहा हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जिस पे हम जिंदगी में रहे उसी पे रहेंगे। तो ये जो 90 साला शख्स था जिसने सैकड़ों इंसानों को कत्ल किया, हजारों को कत्ल किया, खुदा से बगावत की, अल्लाह के वजूद का इनकार किया, इससे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं हो सकता था। इसे बताया गया 6 महीने बाद तुम्हें लटका दिया जाएगा। लोगों ने कहा तौबा कर ले, इसने कहा कि नहीं, क्योंकि इसको ये था कि शायद मैं रिहा हो गया, 1% चांस है, तो मैंने तो वो बदमाशियां दोबारा करनी है, फिर मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊं।